Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inuhu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Sahhil lana umurana warhamna birahmatika ya arhamar rahimin. Bapak dan Ibu sekalian, mari kita mulai kajian kita dengan zikir pagi. Kita awali dengan qiraah suratul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس
أستغفر الله العظيم 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 وأتوب إليه. اللهم أنت ربي اللهم أنت ربي اللهم أنت ربي اللهم أنت ربي لا إله إلا لا إله إلا لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك 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 وأنا عبدك. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا عبدك وأنا عبدك وأنا عبدك وأنا عبدك وأنا على أهلك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت 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 ووعدك ما استطعت. أعوذ بك أعوذ بك أعوذ بك أعوذ بك من شر ما من شر ما من شر ما صنعت من شر ما صنعت من شر ما صنعت. أبوء لك أبوء لك أبوء لك بنعمتك بنعمتك أبوء لك بنعمتك علي أبوء لك بنعمتك علي أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي وأبوء بذنبي وأبوء بذنبي فاغفر لي فاغفر لي فاغفر لي فاغفر لي فإنه لا يغفر فإنه لا يغفر الذنوب فإنه لا يغفر الذنوب فإنه لا يغفر الذنوب فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله
لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم صل على حبيبنا وقائدنا سيدنا محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. Saat kita berwirid kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai doa dan pengagungan, maka yang hadir di dalam hati kita adalah lemahnya jiwa kita dan kita tumpahkan seluruh pengaduan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wirid pagi adalah wirid tekad. Wirid pagi adalah wirid untuk membulatkan niat. Wirid pagi adalah wirid untuk menyusun kekuatan menghadapi hidup satu hari yang akan datang. Wirid pagi adalah bentuk dari kumpulan-kumpulan niat. Wirid pagi adalah bentuk dari evaluasi hari yang telah lalu untuk melakukan hari ini pada masa yang akan datang. Bahwa dalam hidup ini kalau tidak terkonsep, maka hidup kita akan dikonsep orang lain. Hidup kita niki lek mboten gadah niat, diniati orang lain. Ini nanti akan berkaitan dengan kajian kita nanti tentang bab tazkiyatun nufus, tentang an-nafas. Kemarin kita bahas tentang pembagian an-nafas, yaitu nafsul lawamah, nafsu ammaratum bisu, dan nafsul mutmainnah. Maka wirid ini adalah merupakan sebuah kekuatan seorang muslim. Lintasan-lintasan hati, lintasan keputusan. Maka pada endingnya saat kita mengucapkan la ilaha illallah, tidak ada yang disembah selain Allah, berarti gak ada yang disembah selain Allah. Menyembah itu apa yang ditakuti, apa yang diharap, apa ini disandarkan, itu hanya kepada Allah. Gak takut kepada apapun, gak takut miskin, gak takut bangkrut, gak takut hidupnya susah, ada Allah. Adik-adik gak takut masa depannya kayak apa, ada Allah. La ilaha illallah. Di situ juga tersirat sesuatu yang tidak mungkin dengan la ilaha illallah jadi mungkin. Sesuatu yang tidak bisa diselesaikan dengan la ilaha illallah bisa diselesaikan. Maka di sini bisa dikatakan bahwa ucapan la ilaha illallah itu kesaktian di atas kesaktian. Kesaktian di atas kesaktian. Karena orang sakti itu bersandar pada kekuatan dirinya. Sedangkan kesaktian orang muslim adalah bersandar kepada yang maha kuat. Kesaktian, kehebatan seorang muslim karena bersandar kepada yang maha penguasa. Kesaktian seorang muslim karena dia hanya mengharapkan kekuatan dari Allah yang menciptakan langit, bumi dan seisinya.
Maka seseorang muslim makin bergantung dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, makin mendapatkan jati dirinya. Seorang muslim saat dia kembalikan hatinya hanya kepada Allah, maka dia menemukan fitrahnya. Akan tetapi barang siapa yang hidup sendiri, kerja tak pikir dhewe, golek duit tak pikir dhewe, golek panganan tak pikir dhewe, lah itu nanti jadinya apa? Ketanggor, sile wong Jawa niku ketanggor. Akan kena batunya. Ada masanya kita gak iso. Pikiran buntu, hati cupet, pandangannya wis bingung. Tapi lah awake dhewe sapa jare Gusti Allah. Ngoten nggih wong Jawa. Apa jare Gusti Allah? Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Itu akan berbeda nanti maknanya. Berarti kekuatan kita saat melakukan wirid itu menggantungkan seluruh cita-cita kita kepada Allah. Jadi mboten wirid itu bingung grambe yang ngalor ngidur mboten, Pak. Saat Bapak Ibu melihat bismillah saya mau apa di sini. Oh, ke depan saya punya niat, ya Allah, mudah-mudahan anak saya menjadi orang yang sukses. Tapi aku orang duwe apa-apa. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Aku kepingin kaji. Kerjane piye ya, golek duwite piye. La ilaha illallah. Dosaku akeh, wis entek-entekan dosa. Wis kuwabe wis tau tak lakoni, aku iso mlebu swarga apa enggak ya? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Duh, anakku piye ya, iso kuliah apa ora? Kira-kira ini biayanya cukup atau tidak? Pendapatan bapaknya ya 1 bulan cuma sekian. Kira-kira anak saya bisa berhasil apa tidak? La ilaha illallah. Ini di depan mata, ini saya bangkrut ini. Usaha saya bangkrut. Panenan juga enggak bisa dianukan. Ini bagaimana? Hutang di mana-mana. La ilaha illallah. Niku baru wirid, niku nikmat Bapak Ibu. Di puncak wirid gak kepingin apa-apa Pak. Pokoknya hanya kepingin memuji Allah. Wis terserah Allah. Lek wae aku sugih memang pantese sugih. Lek wis aku iki pantese iki dadi wong ora pati sugih, ya ora pati sugih. Pokoknya aku nyembah Allah, yang penting saya muji Allah. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Penak Bapak Ibu, lek niki diwirid nggih, berban subuh teng masjid. Bar subuh masjid itu indah, lihat matahari itu ayem. Ada kicau-kicau burung indah. Semua hidup itu indah. Pagi itu enggak bisa dihilangkan. Seperti waktu saya masih ingat terkesan sampai sekarang cinta Quran itu salah satunya pada waktu subuh. Zaman dulu sebelum ada Zainuddin MZ nggih. Ada ceramah Zainuddin MZ, sebelumnya ada tilawah Syekh Husori di radio. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai ke sawah-sawah ya. Terus kemudian gusak manuk ya. Kemudian datang ke ladang-ladang, ada suara indah sekali, indah. Enggak tergantikan sampai sekarang. Suasana hidup kita itu dihiasi dengan wahyu. Hidup kita dihiasi dengan kalamullah. Hidup kita dihiasi dengan wirid dan zikir. Semua jadi indah. Karena apa? Semua baik. Tapi lah orang duwe wirid, kuwabe elek. Semuanya jadi buruk. Inilah Bapak dan Ibu sekalian. Saat kita wirid mengucapkan seluruh doa-doa, Sayyidul Istighfar juga sama. Kemudian kedua, tadi kita baca sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti saat kita berbicara Allahumma salli ala Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saat bersolawat,
Maka yang hadir dalam tubuh kita adalah kemuliaan Rasulullah, ketampanan Rasulullah, kewibawaan Rasulullah, kasih sayang Rasulullah, ingatnya Rasulullah kepada kita. Gimana nanti Rasulullah yang akan menggandeng, menarik tangan kita dari api neraka. Saat hampir kita itu jatuh ke api neraka, yang narik itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saat kita ini sudah dalam keadaan ngesot, pincang, jempalitan, diobong teng neraka gosong kabeh. Niku Rasulullah sing ingkang ngawe rene cung, kesinilah nak, kesini Pak, kesini Mbak, kesini Bu, kesini ke telaga Haud, telaga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita mandi di situ, kemudian kulitnya menjadi utuh kembali dan kemudian menjadi bersih. Kita mendapatkan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saat kita membaca sholawat, kita ingat perjuangan dakwah Rasulullah. Perjuangan dakwah Rasulullah, kemudian bagaimana Rasulullah berada di Mekah berdakwah, para sahabat juga dalam keadaan disiksa, dalam keadaan sulit, pengajian ngantek ndelik-ndelik, lek enggak ndelik ketangkep. Kemudian dakwah Rasulullah berada di Madinah, kemudian dakwah Rasulullah pada saat itu diperangi sehingga terjadi perang Badar, perang Uhud, perang Ahzab. Sampai kemudian Rasulullah berdakwah, itulah kita saat mengucapkan sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, kemudian Bapak Ibu sekalian, saya akan mengambil satu doa, saya tambahin lagi, yaitu kalau wong Jawa ini dino apes, dino apik, dino ora apik. Nggih. Lek tiyang Islam kabeh dino lek didongani dadi apik. Dinten hari kalau tidak didoain enggak bagus, tidak barokah. Jadi bukan karena nama harinya, bukan waktunya, tapi tergantung bagaimana kita mendoakan di hari itu. Baiklah, di sini ada doa, ya, agar supaya hari kita semuanya bagus, semua menguntungkan, semua menyenangkan, semua membawa hikmah, semua menggiring kita kepada sebuah kebaikan. Sing jenenge kebaikan itu ora mesti dikei terus, Pak. Ngelamar pekerjaan di sini nggak diterima, kan natap ngetan dok, ngoten nggih kayak pimpong niku lho. Mergo nggak keterima natap ngulon dok, natap ngetan maneh dok, natap ngulon dek, lah metu akhirnya ngalor tepak entuk dalane. Maka di sini ada ulama mengatakan al-man'u ataun, al-man'u ataun. Engkau tercegah itu sebenarnya pemberian. Engkau tercegah sebenarnya itu pemberian. Engkau tercegah dari rezeki, itu sebenarnya dikasih rezeki. Loh gimana? Nanti saya terangkan. Engkau tercegah dari tidak berhasil, sebenarnya engkau akan diberi. Maksudnya bagaimana Bapak Ibu? Kadang kita dicegah itu seperti aliran air. Kepingin kita ngetan atau kepingin kita ke utara. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mencegah ojo ke utara. Akhirnya kita melentot rodok ngidul gitu ya. Begitu agak ke selatan, jangan ke selatan. Terus ini karepe kemana? Nah, golek karepe Allah. Sehingga kegagalan itu bukan merupakan larangan, justru kadang pemberian. Aku kerja ngene kok enggak sukses yo, berarti Allah enggak angkat ridho. Kerja liyane ngoten. Kerja ini kok dapat ridho, enggak apa-apa, ke tempat sana. Anak saya ke universitas negeri yang favorit kok enggak masuk, enggak masalah. Udah masuk ke universitas yang lain, enggak masuk. Ke swasta enggak masuk, ya wis ning omah ngon wedhus. Tapi alhamdulillah, ternyata setelah angon wedhus jadi wong sukses loh. Al-man'u ataun. Jangan menjustifikasi. Jangan kita ini menginginkan sesuatu yang Allah sendiri sudah punya rencana yang terbaik bagi seorang muslim. Karena orang Islam niku lek wis ibadah, orang muslim itu wis nyembah Gusti Allah. Apa teng Gusti Allah disia-siake mboten. Maka gandengane lek wis wong ahli ibadah kali ahli wirid kudu ahli tawakal.
Ahli tawakal pandai membaca hikmah Allah. Tapi harus tetap berjalan. Sekolah, usaha. Tapi mentok kesana pun bene wis mendal ngetan, mendal ngulon sak ngelundungi. Direncanakan harus melakukan pekerjaan dengan perencanaan plan A, plan B, plan C, iya. Tapi itu juga masuk dalam skenario siap diatur dan siap ditakdirkan oleh Allah kemana kita harus berjalan. Penak apa wis ngoten wis. Apa jare? Nah, saya kerja tapi apa jare Gusti Allah? Saya bekerja apa kata Allah? Anak saya yang penting sudah hafal Quran, sudah ibadah, sudah saya didik akhlak, sudah saya didik untuk cara dagang, sudah saya didik cara untuk bergaul dengan orang lain supaya supel, sumringah, baik, suka menolong. Kurang nopo Pak? Sudah selesai itu serahkan sama Allah. Wah dek ini kok gak lulus, berarti anakku bodoh. Dereng ngerti, dereng. Itu satu dari langkah Allah. Makanya ini ada yang orang dagang, misalnya ya kemarin kita ketemu seorang pedagang yang jualan bakso Pak. Jualan bakso, gagal ngantek ping 12 luweh Pak. Bangun sana bangkrut lagi, bangun sana bangkrut lagi, sana nggak cocok kabeh. Dia nggak putus asa. Itu bukan bangkrut. Rono mendal rono. Seakan-akan digiring, kono gak cocok le, milih sing kono gak cocok le, sampai ketemu di sebuah tempat. Tempatnya di situ. Oh. Al-man'u ataun. Di sini cocok, bagus. Wis prediksinya bagus. Secara strategis iya. Keuntungannya besar, tapi bengi dijebol maling. Nah, kan gak cocok niku. Jadi mau bertahan di situ malah diundang maling gratis di sini gitu. Itu malah mboten sido malingan mangke malahan gitu. Nah, kemudian sampai di sebuah tempat, masya Allah beri kemudahan dari situ bisa berangkat haji, bisa berangkat umroh, bisa mengumrohkan kedua orang tuanya, penak. Itu sampai 12 kali gagal, ping 12 Pak, dagang ping 12. Nyawe dhewe pengen sepisan wis. Putus asa wis ora sida lah niki. Enggak ngerti karepe Gusti Allah. Cara nglempar bola mek tung mendale sak urung glender wis meneng. Lho gak obah. Lah wis ora sida iku. Terus aja wis ngulon sampai sak mumete akan ketemu sebuah jalan. Karena Allah Subhanahu wa taala ingin mendidik kita semuanya, Bapak dan Ibu sekalian, dengan peristiwa. Karena Allah Subhanahu wa taala ingin mendidik kita dalam hidup itu pelajaran hidup. Lek wong urip ku sukses terus, enggak akan bisa menjadi orang yang peka kepada fakir miskin. Moro-moro usaha sukses, enggak akan mungkin sayang dengan karyawan. Kalau hidupnya sukses terus, enggak ada yang namanya kesetiaan. Mbek bojone tambah geger. Tapi kan banting tulang ambek ibu-ibuke, bungkusin plastik ya, bungkusin es ya, sampai malam tekeluk-tekeluk ambek ibuke, sampai jam 2 bengi ambek ibuke bareng-bareng kerja, masak ngantek ibuke ambune gak enak, rambutnya ngantek keriting koyok mie pisan mergo dodolan mie ayam. Ada nuansa berjuang bersama, indah di situ. Begitu dia menjadi orang kaya, menjadi orang yang penyayang. Aku biyen yo tau soro. Saiki lek ana wong sora kudu tak tulung. Aku biyen ya tau gagal, ana wong gagal tak tulung. Aku biyen ya tau susah, ana wong susah tak tulung. Itu Allah Subhanahu wa taala memberikan pelajaran kepada kita bahwa kegagalan adalah pelajaran rohani. Sesuatu yang enggak enak adalah pelajaran rohani. Orang itu enggak berhasil ben enggak sombong. Enggak berhasil ben bisa mengoreksi diri kita. Orang itu kemudian belum diizinkan melakukan pekerjaan A, ojo mbek hawa nafsu, ojo sakarepmu dhewe, awakmu menungso, kudu njaluk teng Gusti Allah, Allah Subhanahu wa taala. Inilah ibu-ibu sekalian, bapak sekalian, makna dari tauhid. Menyembah hanya Allah semata, bukan di dalam masjid. Tapi pada waktu kita dalam hidup
Semuanya kita gantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, mari kita lihat di sini doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya tuntun Bapak Ibu nggih, besok akan kita baca lagi. Asbahna wa asbahal mulku lillah. Asbahna wa asbahal mulku lillah. Asbahna wa asbahal mulku lillah. Walhamdulillah. Ya Allah, pada waktu pagi ini, di mana pagi ini kerajaan adalah milik Allah dan segala puji bagi Allah. Kerajaan milik Allah dan segala puji bagi Allah. Asbahna wa asbahal mulku lillah. Asbahna wa asbahal mulku lillah. Walhamdulillah. La ilaha illallah. Tiada sesembahan selain Allah. Wahdahu la syarikalah. La ilaha illallah. Wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu. Lahul mulku wa lahul hamdu. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tidak ada sesembahan selain Allah. Dialah Allah satu-satunya, tidak ada sekutu bagi Allah. Jaluk Gusti Allah tok, meminta kepada Allah saja, enggak kepada yang lain. Lahul mulku, bagi Allah kerajaan yang ada di langit dan yang ada di bumi. Walahul hamdu, dan bagi Allah segala puji. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia Allah maha berkuasa atas segala sesuatu. Kalau Allah berkehendak A jadi A, Allah berkehendak B jadi B. Rabbi as'aluka, Rabbi as'aluka, Rabbi as'aluka. Ya Allah, saya meminta kepada Engkau khaira ma fi hadzal yaum. Ini inti doanya Pak. Rabbi as'aluka khaira ma fi hadzal yaum wa khaira ma ba'dah, ma ba'dah. Rabbi as'aluka khaira ma fi hadzal yaum wa khaira ma ba'dah. Rabbi as'aluka khaira ma fi hadzal yaum wa khaira ma ba'dah. Rabbi, ya Allah, as'aluka, aku bermohon kepada Engkau. Ya Allah, aku bermohon kepada Engkau khaira, kebaikan, ma fi hadzal yaum, apa-apa yang ada di hari ini. Ya Allah, as'aluka, saya bermohon kepada Engkau khaira, kebaikan, ma fi hadzal yaum, apa-apa yang ada di hari ini. Wa khaira, dan kebaikan, ma ba'dah, setelahnya, besok. Rabbi as'aluka khaira ma fi hadzal yaum, apa-apa yang ada di hari ini. Wa khaira ma ba'dah. Ini menjadi supaya hari menjadi baik. Ayo kita sekali lagi.
Rabbi as'aluka khaira. Lagi, Rabbi as'aluka khaira. Merem niki Pak. Rabbi as'aluka khaira ma fi hadzal yaum. Ma fi hadzal yaum wa khaira ma ba'dah wa khaira ma ba'dah. Rabbi as'aluka khaira ma fi hadzal yaum. Ini dulu aja. Rabbi as'aluka khaira ma fi hadzal yaum. Rabbi as'aluka khaira ma fi hadzal yaum. Rabbi as'aluka khaira ma fi hadzal yaum. Malih monggo Rabbi wa khaira ma ba'dah. Rabbi wa khaira ma ba'dah. Rabbi wa khaira ma ba'dah. Ya, baik. Lanjutannya besok aja Pak. Itu aja udah bisa pakai doa. Boleh, besok sudah. Rabbi as'aluka khaira ma fi hadzal yaum. Ya Allah, saya minta kebaikan hari ini. Jangan buka warung, lihat ya Allah, saya minta kebaikan hari ini ya Allah. Jangan buka konter, ya Allah, saya minta kebaikan hari ini ya Allah. Bapak ibu-ibu mulai menanam padi, ya Allah saya minta kebaikan hari ini. Memandang istri, saya meminta kebaikan hari ini untuk istri ini. Sing biasanya muring-muring malah zahro gak muring-muring. Sing mae gak kutuk malah kutuk, ngoten nggih. Melihat ayahnya, melihat ibunya, melihat anaknya. Rabbi as'aluka khaira ma fi hadzal yaum. Kebaikan hari itu duduk dinane Pak. Apa yang kita jumpai kan? Bapake yo apik, anake apik, bojone apik, teman di kantor apik, pelanggannya bagus, pasiennya bagus. Ma fi hadzal yaum wa khairu ma ba'da. Baiklah. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian, kita akan melanjutkan kajian kita pada masa yang telah lalu. Sudah kita bahas tentang pembagian nafsu, pembagian nafsu. Dan kita pada kali ini akan membahas tentang nafsu lawamah. Nafsu itu ada nafsul mutmainnah yang terakhir nanti jiwa yang tenang. Yang kedua adalah nafsul lawamah, yaitu jiwa yang mencela dirinya sendiri. Ya, pertama adalah jiwa yang tenang, nafsul mutmainnah. Ini pertama adalah nafsul mutmainnah, ya. Jiwa yang tenang. Kemudian yang kedua adalah nafsul lawamah, yaitu jiwa atau nafsu yang mencela diri sendiri. Nafsun, jiwa yang mencela sendiri. Nafsu ammaratun bisu, nafsu yang selalu menyuruh kepada keburukan. Kita bahas kembali, saya ingatkan Bapak Ibu pada kesempatan yang lalu bahwa nafsu, hati adalah sumber dari seluruh perbuatan. Apa yang sering terlintas di hati akan tercermin dalam perbuatan. Jadi wong lek kepengin senengane donya, sing metu ning kene donya terus. Ning atine elek, metu ning kene elek. Keluarnya ke mulut itu jelek, nang tangan juga buruk. Itu lintasan hati. Tapi lebih detail lagi Bapak Ibu, kalau hati ini pesimis, hidupnya ya pesimis.
Kalau hati kita lemah, tangannya ya lemah. Orang iso golek duit. Gak bisa nyari uang. Hatinya kerdil, maka dia gak akan menjadi orang pangkat. Jadi inti semuanya adalah letaknya di hati. Ukurannya duduk bondo, urip sukses itu. Maka kita lihat kenapa banyak orang sukses malah dari kampung. Itu ya, kalau saya mungkin ke universitas favorit itu ada ke UNS, UNER, kemudian UGM gitu. Arek-arek pinter kok pundi Mas? Ngawi pundi? Sorpring. Ketemu Adil pinter lagi, kok ndi Mas? Kula nggih, saking Brebes pundi? Pinggir kali. Kenapa mereka menjadi orang sukses-sukses? Walaupun enggak selalu begitu. Mereka yang betul-betul berada di tempat yang terpelosok, orang yang dalam keadaan masih bersih menjadi orang sukses. Panglima perang, pejabat besar, sampai presiden. Wong kok kampung kabeh. Duweso semua. Apa niki kidul iku napa niki kidul? Pak Soeharto niku lho. Rawa Kidul. Gunung Kidul kok Rawa Kidul. Gunung Kidul. Wonten Gunung Kidul, Blitar, Pacitan, itu kan daerah pelosok semua. Apa yang membuat orang sukses? Jiwanya yang besar. Maka berbicara tentang hati Bapak Ibu, ini yang sangat esensi. Inti dari Tazkiyatun Nufus, buku ini paling tipis Pak. Sing kuandel ngantek 8 jilid itu babakan hati kabeh duandani niki. Istilah sekarang arek nom-nom ini software gitu ya. Software. Lek wis iki error hang kabeh, Pak. Atine niki program itu ada di sini. Programnya elek, ini elek. Programnya apik, dadi apik, jempol, Pak. Atine jentik tenanan. Maka orang Tazkiyatun Nufus ini pusat dari kebangkitan Islam itu dari hati ini. Pusat kehebatan orang sukses dari hati. Anak-anak kecil usia 15 tahun menjadi pengusaha, menjadi orang hebat. Mergo hati ini diandani. Nak, ojo gampang tergantung dengan orang lain. Jangan mudah ojo njalukan. Kue lek njaluk kudu isin. Kan jiwa dididik. Jadi orang sukses. Maka memang kalau kita lihat apa yang ada di hati orang susah. Tapi cukup kita ini ada indikasi. Apa yang sering diucapkan itu yang ada di hati. Misalnya bocah-bocah nom bolak-balik wis sing bicara bab nikah aja itu memang dari kepingin nikah itu. Udah kepingin nikah. Ibu-ibu sing dibahas bab sepatu aja berarti kawula sepatu. Sing dibahas bab babakan kudung ente-entean berarti hatinya itu kerudung. Ada baiknya kita sebagai orang untuk menyenangkan orang lain juga bisa ketahui. Bolak-balik waduh yo aku jane kepingin apa? Kepingin tim lo, tapi gurung keturutan. Nah, kita harus tanggap. Sebaik-baik amal adalah menggembirakan saudaranya. Dia lagi kepingin tim lo. Suatu saat bapak ibu jalan, ono tim lo. Regane berapa? 5.000 rupiah bungkus kasihkan ibunya. Pas kayak, loh sampean kok ngerti, lek aku seneng tim lo. Oh iya, aku kan ngerti ning winarah. Padahal sering denger gitu, dia nggak perhatian, nggak nyadari bahwa keinginannya sering keucap. Inilah Bapak Ibu dalam hidup itu luar biasa. Bahkan apabila seorang anak muda yang bekerja kemudian dia ada bos. Bosnya mungkin saking sibuknya bolak-balik kepingin jenenge gethuk. Itu. Ning dia jenenge gethuk diam kayaknya kita gak peduli. Suatu saat mungkin bosnya sudah lupa dibawain gethuk. Masya Allah gethuk lho regane piro Pak. Tapi berharga. Kenapa? Cocok dengan keinginannya. Mahal. Sopo le awakmu kok peduli nang bose ngene. Ya wis ini menaik pangkat gara-gara gethuk unggah pangkat. Inti dari Tazkiyatun Nufus tadi merubah diduandani iki kabeh. Wong melarat sing didandani atine, Pak. Orang terhina yang didandani atine.
Orang terjajah sing didandani atine. Maka dulu kaum muslimin pernah hancur, pernah dijajah pada masa pemerintahan di Al-Quds. Kaum muslimin dibantai, ojo nyalahno musuh. Wong Islam dielek-elek, ojo nyalahno musuh. Yang disalahkan adalah diri kita sendiri. Saat Baitul Maqdis waktu itu hancur, dihancurkan oleh bangsa yang lain, kaum muslimin dibantai sampai kayak nopo Pak, saking hinanya karena wis melarat, orang duwe apa-apa, seakan-akan gak berguna, maka dibunuh, dibantai, disembelih. Ngapunten nih kok angker-angker, itu kenyataan sejarah. Sampai darahnya menggenang ke pertengahan betis. Getih ini kalau ngantek sampai di pertengahan kentol, Pak. Bayangkan getih itu kayak apa. Ada mengatakan sebuah tempat penyembelihan sampai sebatas tali kekang kuda, berarti asak dodo. Getih ini berapa ratus ribu orang yang terbunuh. Maka saat itu bagaimana cara memulainya? Imam Ghazali mengarang kitab Ihya Ulumuddin. Babakan hati, duandani ku abe hatine wong Islam itu. Wong melarat itu biasanya wong kedonyan malahan. Wong melarat itu malah wong kedonyan. Maka diberikan sifat zuhud, ojo seneng dunia. Jangan kita ini tertipu dengan dunia. Bekerja itu ikhlas karena Allah. Dagang itu ojo golek dunya, dagang ojo golek bati. Ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala. Sekolah itu golek dunya, rezeki apa jari Gusti Allah, terus begitu sampai akhirnya muncul generasi kerajaan Zangki. Dari kerajaan Zangki kemudian muncul Salahuddin Al-Ayyubi. Dari Salahuddin Al-Ayyubi kemudian umat Islam bisa mendapatkan kemenangan, merdeka kembali. Inilah Bapak dan Ibu sekalian. Maka betul kita ini kenapa seorang muslim harus banyak bermunajat, banyak untuk wirid, banyak untuk sholat supaya bisa ngoreksi, memprogram, menginstal, istilahnya mengupgrade. Oh ini kenapa ya kata-kata saya kotor ini, makanya karyawan lagi pada lari semua. Astagfirullahaladzim. Kenapa saya kayaknya tadi sombong. Kalau rapat saya selalu yang merasa menang sendiri. Pada saat keputusan salah, anak buah semua menyalahkan saya. Oh saya nggak benar. Pada waktu wirid-wirid kembali, saya kemudian nasihati anak saya. Kok tambah ngengkel ya? Oh kayaknya saya terlalu membentak dia. Saya nggak memuji dulu. Saya langsung menyalahkan. Istighfar lagi. Kenapa ya saya ini kok rezekinya saya itu nggak bisa oh ternyata rambut saya mudal madil nggak pernah surian gitu ya. Potongannya itu orang nyedepi gitu. Wah saya tak berdandan. Begitu orang. Ending dari menganalisa nafsu, nanti bab berikutnya namanya bab muhasabah. Bab muhasabah introspeksi di diri. Mengoreksi diri kita sendiri. Dandani Bapak Ibu. Nah kita lihat sekarang. Nafsul lawamah adalah nafsu yang selalu berubah keadaannya. Ia sering berbalik dan berubah warna. Ini jenenge nafsu lawamah. Ini rata-rata hati orang muslim. Hati orang muslim itu hati yang berbolak-balik. Niki saat niki pengajian, eling, nang pasar lali nggih Mbah nggih. Nah, kemudian nanti ada majelis takon eling maneh, ngoten nggih, nang kantor lali maneh. Niki atin menungso. Tingkatannya banyak. Ada yang misalnya ini ya, ini Islam cahaya, Islam balik, ngoten nggih. Islam. Ya, istilahnya pena ireng maneh, ngoten. Ada yang putih ping 3, 1 2 3 4, ngoten nggih. Wonten sing 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Wonten sing 1 2 3 4 5 6 7 8 nggih wonten. Niku tingkatane manungsa. Ngaji ngrasani. Ngaji setengah ngrasani. Nah. Bu, ngoten. Wonten ngaji ngrasani. Nah. Wonten ngaji ngrasani. Ya swargane beda.
Niku nafsul lawamah. Jujur, bohong. Jujur, setengah bohong. Begitulah seorang mukmin, dia nafsul lawamah. Kadang ia ingat, kadang dia alpa dan lupa. Kadang ia sadar, kadang berpaling. Kadang ingat Allah, kadang lupa kepada Allah. Kadang ia ridho terhadap pemberian Allah Subhanahu wa taala, kadang yo ngresulo. Kadang-kadang dia taat, tapi kadang-kadang dia berkhianat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari situ Hasan Al-Basri berujar, seorang mukmin itu selalu mencela dirinya sendiri, banyak mencela. Ia terus berkata, wong muslim itu adalah orang yang banyak mencela karena menuju kepada nafsul mutmainnah. Maka dia berperang. Maka bagus orang mukmin harus banyak mencela dirinya sendiri. Bukan mencela negatif, mencela untuk baik. Apa yang mencela? Hatinya harus sering berkata, apa yang kau inginkan dari semua ini? Mengapa engkau lalu lakukan? Sungguh ini lebih baik daripada yang ini. Atau semisalnya. Nafsul lawamah itu atine wong niki mesti ngoreksi. Saya mau beli sepeda motor. Kanggo apa? Niki hatine takon. Sombong, mlebu neraka awakmu. Kanggo apa? Tak pamerno nang adike, mlebu neraka awakmu. Awakmu tuku sofa, kanggo apa? Riyoyoan. Tenanan kanggo riyoyoan enggak? Ben diarani sugih, mlebu neraka lho, hati-hati. Takon, Bu. Hatinya banyak ditanya. Kamu sekarang tuku gelang gawe apa? Gawe nabung. Kok mbak pamer-pamerno? Riya. Wah, dosa tenanan awakmu. Faham, orang yang nafsul lawamah ini bisa menimbang. Dia sudah tahu resikonya. Wong lek sombong masih akan terhina. Orang kalau pelit mesti akan kelangan. Wong sing sedekah pasti akan dapat rezeki. Dia niteni Pak sunatullah ini dalam hidup. Karena hidup ini kata Allah Subhanahu wa taala, Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insana 'allamahul bayan asy-syamsu wal qamaru bihusban wan najmu wasy-syajaru yasjudan was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan alla tatghaw fil mizan wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan. Surat Ar-Rahman, dia tahu hukum alam, hukum yang telah ditetapkan oleh Allah, keseimbangan apa? Al-Qur'an. Alam Al-Qur'an Ar-Rahman. Kemudian yang kedua mizan. Dua ini, Quran sama timbangan. Wa wada'al mizan, Allah sudah meletakkan timbangan. Kabeh ini semua stabil, Pak. Hujan stabil, ya. Asyamsu wal qamaru yasjudan, langit dan bumi semua sujud. Takaran hujan sudah diukur, kecepatan angin sudah diukur, kecepatan bintang-bintang sudah diukur. Semua itu terukur, termasuk Anda dalam hidup. Enggak ono urip morat-marit, Pak. Makanya dalam Al-Qur'an disebutkan wa may yabkhal, siapa yang medit, ya dia medit dengan dirinya sendiri. Siapa yang mencela orang lain, sebenarnya mencela dirinya sendiri. Hidup ini timbangannya imbangnya Pak. Gak ono sing telat. Ini kadang timbangannya itu kadang balasannya 2 tahun berikutnya, 1 bulan berikutnya. Nah, wong Islam niku lawama selalu niteni. Satu saja niteni sedekah. Aku lek mari nolong wong yatim tak titeni. Sedekah piro ya? Bismillah 50.000. Tak titeni ae. Entuk rezeki ndadak 50.000. Oh iki ya. Ketoke yang kemarin saya ngasih anak yatim 50.000. Saya yakin Allah Subhanahu wa taala meletakkan timbangan ternyata bukan sama, tapi 10 kali lipat. Saya bismillahirrahmanirrahim akan mencoba untuk melakukan sholat duha. Siapa yang sholat duha seperti infak dari seluruh jumlah tulangnya. Oh iya, baik. Kemudian selesai itu dia sholat duha. Wah, untuk 300.000 persis iki sama jumlah tulang dititenin. Bapak Ibu jenengan lek niteni ngeten iki mangke lama-lama titen, Bu. Ketahuan. Kemudian baru saja
kita lagi pamer kudung gitu ya. Kisuke niku subhanallah, 3 dina niku pas sare wonten mutiara cecak nih. Pluk. Apa iki? Oh, ndek wingi pamer kudung gitu lho. Rupamu ora pati ayu, Mbak. Kok ya kemaki banget. Ngoten, ngerti. Niteni. Lama-lama kita baru tahu ternyata subhanallah semua seimbang. Ada maksiat, ada balasan. Nah, wong mukmin kalau udah ngerti ngeten iki, Pak, maka begitu dia bermaksiat fastaghfaru lidzunubihim. Langsung beristighfar kepada Allah. Ben timbangane enggak jomplang. Maksiat, adab, mumpung dorong digondeli mbek istighfar. Ngoten lho. Langsung begitu lupa, takut azab Allah, langsung istighfar, langsung sedekah, langsung infak. Jadi aja sampai timbangane neraka ngoten ya, swarga maneh. Neraka swarga maneh, gondeli terus. Itulah seorang muslim, nafsul lawamah. Hidupnya selalu menjaga keseimbangan. Cara wong melaku sih gurul-gurul, tapi bagaimana tetap tegak. Kadang dia lupa, kadang ingat. Tapi selalu orang mukmin itu bertanya. Selalu orang mukmin bertanya pada dirinya sendiri. Apa-apa niku sering dipikir dhisik, ditanya dulu. Saya nyekolahkan anak saya sekolah favorit kanggo apa? Nah. Ya ben sugih. Tenanan, sugih kanggo apa? Ya nah, pamer apa enggak? Ge anak yatim tenanan. Kata enggak ya lah gak situ, Pak. Gak situ. Hati-hati, Bu. Kalau kita banyak bertanya, nanti hidup kita itu efektif banget, Pak. Saestu. Maka ada di antara ulama-ulama atau masyarakat dahulu yang ahli muhasabah, enggak kepengin sogeh, Pak. Enggak kepengin sogeh, kepengin cukup. Karena apa? Aku lek duwe-duwe tak nggih apa? Itu udah enggak bisa jawab. Dia tanya pada sendiri, ya Allah jadi segini aja. Begitu dapat dia kepingin dapat uang 1 juta. Kemudian oleh Allah dikasih 2,5 juta. 1 juta bisa efektif, 1,5 juta ini gak karu-karuan. Ya Allah duit sakmene tibake enggak. Aku ora iso merenahne duit iki. Utekku gak gaduk. Gadukku mung dikeki wong sak yuta. Gawe iki. Sing 1,5 juta iku wis mulai gawe tuku barang-barang sing gak ono manfaate. Berarti saya gak bisa amanah. Pun ngoten, Pak. Dadi saat dikasih uang 2,5 juta wis cukup ya Allah. Aku tak belajar dhisik dadi wong sing loman. Tak belajar dulu menjadi orang yang bermanfaat pada yang lain. Maka seorang mukmin begitu bertanya begitu, Bapak Ibu, duwe duit 5 juta, wis untuk siapa? Dapat uang 10 juta, siapa yang bisa memberi manfaat? Bapak-bapak yang bisa kelebihan untuk bisa beli tanah yang dibeli biar orang lain yang garap. Saat bapak kemudian bisa sebenarnya membuat perusahaan walaupun gak beruntung, yang penting bisa jalan, wis gak apa-apa. Sing penting karyawan bisa bekerja di situ, bisa nyekolahkan anaknya, beres sudah, gak kepingin apa-apa. Inilah pertanyaan-pertanyaan, apa yang kamu lakukan? Mengapa kamu lakukan iki? Kemudian apa yang lebih baik? Itu seorang muslim namanya nafsul lawamah. Dia bertarung dengan hawa nafsunya. Lek nafsul mutmainnah, semua hati kita untuk wahyu Allah, Pak. Ini wangel nih. Wis semua apa kata Allah nggak ada namanya bertarung. Allah bilang A. Rasulullah bilang A. Ning sunai hadis ini wis pokoknya ngene. Hadisnya kalau makan harus duduk wis pokoknya lungguh. Hadisnya kalau makan dikunyah lebih dari 30 kali, 27 kali wis dikunyah ping 17. Masih jenang napa niki? Jenang sumsum pokoknya tetep tak kunyah ping 23 ngoten. Pokoknya plek apa jare Gusti Allah 100%. Iku nafsul mutmainnah ora kakean takon. Nafsul mutmainnah itu kalau gampang ae, ati sing ora kakean takon. Nafsul lawamah iki kakean takon, tapi udah muslim bagus. Ini dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Nafsul lawamah ini saya, Pak, nafsunya orang muslim. Yang selalu berjuang. Lah Ustaz, kalau nanti ternyata banyak buruknya, baiknya sedikit. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah.
perbuatan yang kecil tetap dilipat gandakan. Maka di akhir nanti man qala la ilaha illallah la yusyriku bihi syai'a dakhalal jannah. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, tidak menyekutukan Allah, maka dia masuk surga sekalipun banyak berbuat maksiat. Tapi maksiat tetap enggak enak, bukan saya menyuruh kita maksiat. Maksiat enggak enak. Tapi mengucapkan la ilaha illallah nggak bisa ditimbang oleh apapun, Pak, masuk surga. Nah inilah Bapak Ibu sekalian, namanya sifat untuk sering bertanya pada diri kita. Kita banyak mungkin background kita doktor, background kita pernah ke universitas. Tapi kadang-kadang kita sering membuat keputusan yang salah. Sering kita membuat keputusan yang nyusahkan diri kita. Sering kita membuat kebijakan yang nyusahkan diri kita. Karena apa? Timbangannya selalu kita membuat keputusan untung rugi. Tidak pernah ridho Allah atau tidak. Maka seorang muslim sama orang yang tidak tazkiyatun nufus beda. Aku kudu kerja, ben apa? Ben untuk duit. Nah, aku kudu usaha, ben apa? Iso tuku motor. Aku katin golek duit kanggo apa? Buat untuk bangun rumah. Nah, ini orang awam. Tapi kalau orang tazkiyatun nufus, lek entuk duit tak gawe apa? Lek duwe sepeda motor digawe piye? Gawe nang pengajian apa mang ditumpaki tok. Lek mang tak tumpaki tok ya mung iku nikmate nyuwun sewu, nikmate pantat. Kapan nikmati hati? Ngoten to? Anakku tak tukokno apa sepeda motor, engko malah njlungup untune protol. Oh gak mendingan iku tak umrohno wae. Jadi orang itu akhirnya apa? Mempunyai hikmah, Pak. Kadang dia nggak pendidikan, tamatan SD kalau sering muhasabah, kadang-kadang lebih hebat kebijakannya daripada profesor yang tidak pernah muhasabah. Melihat dirinya, introspeksi, tak gaya apa? Duit, engko HP kan nggo apa? Regane piro? 5 juta. Cek larange. Gaya apa? Telepon-teleponan. Tok, iya. Ya wis lah, iku duit 500.000 ya cukup. Yo baterai ini ben gak habis nggo waki. Apalagi Ibu, kelambi kakean gawe apa? Mikir maling ya Bu. Koleksi kelambi eman-eman manten anyar kan. Waktu langsing muga-muga kapan-kapan iso balik langsing maneh. Alah kapan. Udah. Ini mau manten menjelang Ramadan ini monggo dibuat. Mungkin Ahad pagi ini perlu membuat apa ini bazar. Bazar itu ya, ada barang-barang di tempat kita yang kelihatan apa ini sudah tidak termanfaatkan, masih bagus, biasanya masih bagus, nggak termanfaatkan. Setahun iki klambi lek wis 2 tahun nggak tinggi Bu, iku wis nggak kanggo, nggak usah gawe kenang-kenangan nih. Tanya pada di sini, ping piro mendino ndelok, nggak mungkin lah setiap hari bajunya dilihat ning, itu nggak mungkin. Itu hanya nafsu. Nggak ada manfaatnya. Kalau ibu-ibu meninggal belum punya niat untuk menginfakkan, nggak dapat infak Bu. Ngumpulkan harta tidak diniati, begitu meninggal harta itu nggak manfaat. Kalau punya rumah, punya sawah, ini bismillah saya beli sawah untuk anak meninggal jadi sedekah. Tapi kalau harta tidak ada niatnya, itu sama dengan menaruh harta di tempat kosong tanpa ada makna. Hati-hati. Inilah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bagaimana kita melihat nafsul lawwamah ini adalah nafsu yang selalu bertanya pada diri sendiri. Ada yang juga mengartikan dengan celaan pada hari kiamat. Pada hari itu setiap pribadi akan mencela dirinya sendiri. Jika ia pendurhaka, dia akan mencela dirinya. Jika seorang taat, dia mencela akan kekurangannya. Ini di hari kiamat. Namanya nafsul lawwamah itu sing wong banyak maksiat, dia menyakiti maksiat dirinya sendiri. Kemudian bagi orang taat mencela dirinya sendiri. Kenapa? Opo kok enggak salate tenanan? Kenapa aku biyen ngapalno kok mek sak juz, tibake 30 juz bahalanya banyak, jatuo niki lho. Lek wong Islam jatuo. Andaikan orang-orang kafir juga situ, ya laitani kuntu turaba.
Ini nafsu lawamah. Lawamah mencela diri sendiri untuk menuju kebaikan. Saya tutup dalam kesimpulan terakhir, ada, ini untuk anak-anak muda, anak-anak SMA, ya, anak-anak SMP. Ada bukan lawamah, tapi nafsu yang suudzon kepada diri sendiri. Bukan mencela, tapi menjustifikasi. Ini sering anak-anak, hati-hati. Kekuatan kita adalah di pikiran. Pikiran yang dikaitkan dengan Allah. Ini adik-adik, ya. Khusus untuk adik-adik SMP, SMA dan anak yang masih muda, yang sepuh juga samalah. Kadang-kadang kita ini tidak mau berbuat karena membuat stempel, justifikasi, bukan mencela, justifikasi. Anak-anak, walah aku gak berhasil apa, bapakku tukang ngarit, ibuku dodolan cenil, aku goblok, wis ora usah sekolah. Lah itu terkunci. Berapa banyak anak-anak tidak, ini stempel harus dilepaskan. Saya ini enggak pede, gigi saya tidak menarik. Terus kemudian saya hitam. Wah aku ora dhuwur. Wah aku anake wong desa. Stempel itu ditaruh di jidatnya semuanya. Tahu enggak ini aku orang bodoh, tahu enggak? Inilah yang membuat kita ini gagal. Ini bukan lawamah. Tapi orang yang tasya'um, orang yang pesimis, membuat stempel keburukan, membuat stempel kebodohan, sehingga dia terikat gak bisa berbuat apa-apa. Maka sebaliknya, adik-adik harus melihat kunci kesuksesan, melihat semuanya positif. Ma khalaqta hadza batila. Tidaklah engkau ciptakan semua dalam keadaan sia-sia. Hitam manis. Nah, ngaten ya, kayak gula. Legi. Wajah enggak menarik, dihiasi dengan senyum. Badan enggak menarik, dihiasi dengan pakaian yang sopan. Aku wong melarat, ora apa-apa melarat donya tapi sugih kemauan. Lah niku nggih. Aku melarat enggak apa-apa tapi kaya ilmu pengetahuan. Begitu adik-adik sekalian, hati-hati. Adik-adik jangan membuat stempel kegagalan. Saya bodoh, saya anak orang yang tidak punya, saya orang tidak. Anda bisa berbuat apapun dengan Quran, dengan wirid, dengan doa. Adik-adik bisa melakukan apa saja yang adik-adik inginkan. Saya ingin membuka fashion busana muslimah di Eropa, akan menjadi kenyataan. Wah kami melarat, gak peduli, bismillah, la haula wala quwata illa billah. Saya akan menjadi mendirikan pesantren tahfidz di Sydney, Australia. Bismillah, jalan. Tapi aku kan wong wedok, gak peduli. Siapa tahu ada yang menikahi. Nggih? Ada orang yang menikahi dari Afrika Selatan. Loh, ngomongin Afrika Selatan. Kalau Afrika Selatan itu banyak ada orang masyarakat dari Pakistan, dari India, dari Eropa. Ini Afrika Selatan, bukan Afrika nih. Itu jadi beda nafsu lawamah dengan nafsu tasya'um, nafsu yang pesimis, membuat gudang-gudang kegagalan. Ini banyak kita nggak mau berbuat adik-adik karena terkunci itu. Alah opo aku wedok, nah nggak ada. Sayyidah Khadijah itu pedagang kelas internasional. Wah aku anak wong melarat, nggak ada. Stempel itu harus dibuang. Saya adalah saya. Kalau saya tawakal kepada Allah, kata dalam kajian Ahad pagi bahwa orang bisa berbuat apapun tergantung niat berjalan. Kadang kita juga sama ibu bapak. Alah anakku iki wis wangel bodoh, diajak ngene gak kena, diajak ngene anakku gagal mboten. Iki buat stempel nang ini. Gak oleh Pak nggawe stempel iku mboten nangsal. Durung entek kecuali sampai saat husnul khotimah la ilaha illallah menghadap Allah, itu pun semua diserahkan pada Allah. Gak kena nggawe stempel anakku bodoh mboten saged. Anakku sing iki pinter, sing iki bodoh mboten nangsal. Wah, iku sangel dikandani, enggak bisa. Iki desa iki wangel wis pengajian gak iso mboten nangsal, enggak kena gawe stempel. Wis bojoku angel dikandani kok mboten nangsal nggih. Bune ku mung cerewet wis angel lek enggak dijahit ora meneng, mboten. Jangan buat stempel, Pak. Tinggal bakatnya diluruskan. Lah ngene terus mbon dino aku ngantek puayah.
nganti tak tutupi. Lah ngene iku kan karena enggak ada isinya. Kon ngapalno Quran nak 5 juz ngoten lho. Jadi semuanya bernilai positif. Ini Bapak dan Ibu sekalian, nafsu lawamah. Nafsu inilah yang akan nanti menapai seseorang dari menuju bertarung, banyak maksiat sedikit taat, menjadi setengah maksiat setengah taat, menjadi 3/4 taat 1/4 maksiat, sampai pada puncaknya dia itu betul-betul menuju kepada nafsul mutmainnah. Inilah Bapak dan Ibu sekalian, terus kita koreksi pada diri kita tentang kekuatan hati, kekuatan wirid, kekuatan zikir, kekuatan niat. Hati ditata supaya hidup kita tertata. Saya kesimpulan 1, hati rusak, kehidupan rusak. Hati tertata, kehidupan tertata. Hati baik, ekonominya baik. Hati kacau, ekonominya kacau. Hati baik, rumah tangga baik. Hati yang kacau, rumah tangga akan kacau. Hati yang baik, anak akan menjadi baik karena akhlaknya baik. Hati yang rusak akan mengakibatkan anak menjadi rusak. Hati-hati. Sebenarnya apa yang kita lihat sekarang ini adalah semua kumpulan hati kita. Hati ibu-ibu sekalian. Masyarakat Karanganyar menjadi terkenal di seluruh dunia karena juga hati. Saat hati kita niat bismillah, semua wong Eropa sing loro iso waras ning kene. Semua orang yang ada di dunia nanti bisa ngambil manfaat di Karanganyar. Kebaikan hati kita, kemuliaan hati kita, kelapangan hati kita, kebesaran hati kita. Itulah yang membuat masyarakat Karanganyar akan menjadi besar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita semuanya, Bapak Ibu sekalian, memberi kekuatan kepada hati kita. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka tsabata fil amri wal azimata 'ala rusydi wa nas'aluka qalban saliman wa lisanan shadiqan wa nas'aluka qalban saliman wa lisanan shadiqan wa nas'aluka lisan quluban salimatan wa alsinah shadiqah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma tahhir qulubana, Allahumma zakki anfusana wa zakkiha anta khairu man zakkaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana min jami'i dzunubina, Allahumma ahsin akhlaqana wa tahhir qulubana wa addibna ya arhamar rahimin bi adabil Islam. Ya Rahman, Allahumma inna na'udzubika min su'il akhlaq wa munkiratil akhlaq bi rahmatika ya arhamar rahimin wa adkhilnal jannah wa abidna husnal khatimah wa aslih syababana wa aslih umurana warzuqna wa barik lana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka rizqan nafi'a, rizqan wasi'a wa shifaan min kulli da'in wa ilman nafi'a bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.